Good late afternoon or good evening. It's nice to start promptly on time, and it's a pleasure for me to be back in Tbilisi and greatly appreciate the invitation to come back to your beautiful country as the host country investment session gets underway here. We all know, but perhaps visitors who have come to Georgia for the first time, that strategically this country sits at the crossroads of East and West, and while many try to stake their claim on the ancient Silk Road, Georgia, it is fair to say, has worked to modernize its economy from regulation to infrastructure to be positioned on the modernization of that Silk Road. How do you foster trade for the next 15 to 20 years, taking advantage of the strategic location? As the emerging markets editor of CNN, I get to witness firsthand the work being conducted by different developing countries to capture their fair share of foreign direct investment. Every time I come into a country, everybody gets very excited of what we're doing to capture foreign direct investment, but you're not alone because there's a very competitive marketplace. So in that spirit of cooperation and competitiveness, there's often a list by foreign investors of what they're looking for in a country. The investor checklist, if you will, includes tax policy, business transparency, free trade agreements, of course, greenfield opportunities to build from scratch, airport connectivity is something we were just talking about with the Prime Minister in the green room there, and the ability to have the right infrastructure at the right time and having partners like the EBRD. So our session together is designed to explore what has been accomplished to date and what represents for Georgia the second wave of economic reforms. Also, and I didn't realize this was the theme of the subject this evening, why don't we explore the essential question, why Georgia today in 2015, but also why Georgia tomorrow for the next 10, 15 years, what will this economy look like? We have the special honor to have the Prime Minister and the President of the European Bank for Reconstruction and Development speak for 10 to 15 minutes each. They'll finish and exit because of other plans that they have. Then we have a 2-minute break and we'll have a full session with really a star-studded guest of ministers and outside investors and local investors here in Georgia, and that'll offer the opportunity for you to ask questions to the floor thereafter. First, let's give a warm welcome to His Excellency, the Prime Minister of Georgia, Irakli Garibashvili. Please. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. President, ladies and gentlemen, distinguished guests. Presidento, kalbatonebo da batonebo, ძვირფასო სტუმრებო. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება რომ გამოვიდე თქვენს წინ. First, I would like to thank the European Bank for Reconstruction. უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლობა გადავუხადო ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკს იმისთვის, რომ მან თავისი შეხვედრა აქ ჩაატარა საქართველოში. ეს არის ნამდვილად ჩემთვის პრივილეგია, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ საშუალება მომეცა ესეთი წარმომადგენლობითი აუდიტორიის წინაშე გავდიოდე და ჩვენ ვხედავთ, რომ გვყავს ძალიან ბევრი ნიჭიერი ლიდერები. რაც შეეხება EBRD არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოსთვის ეკონომიკური განვითარებისა და ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ აი იმ თანამშრომლობას, რომელიც გვაკავშირებს EBRD-სთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეხვედრა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავებისა, ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველო ნამდვილად სრულიად სხვა ქვეყანა განსხვავებული იმისგან, რაც ის იყო 2 წლების წინ თუ თუნდაც 2 წლის წინ. და რასაკვირველია ძალიან ბევრი მიმართულებით ქვეყანა ვითარდება, ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის განათლება, ეს არის ქვეყნის სტაბილურობა და ასე შემდეგ. და თელმა რიგმა საერთაშორისო რეიტინგებმა დაგვანახა, რომ საქართველო დღეს არის ლიდერი, ის არის წამყვანი ქვეყანა რეგიონში, რასაკვირველია დემოკრატიზაციის განვითარების, კორუფციასთან ბრძოლის და სტაბილური ბიზნეს გარემოს შექმნის თვალსაზრისით. რაც შეეხება საქართველოს განვითარების ძირითადი კომპონენტი, ეს არის რასაკვირველია ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ინტეგრაცია. და მე მინდა ვისაუბრო რასაკვირველია კიდევ ერთხელ საქართველოს განუხრელ ძალისხმევაზე, უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირს და ნატოს. მინდა ასევე მნიშვნელობაზე ვისაუბრო EBRD
მილიარდის როლისა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველომ გასულ წელს მოაწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და ასევე DCFTA-ს ფართო და ყოვლისმომცველ სავაჭრო ხელშეკრულებას. ეს არის ისტორიული ხელშეკრულება, რომელიც 2014 წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი საქართველოს ევროპისკენ გზაზე. ჩვენ დავიწყეთ ფართომასშტაბიანი რეფორმების გატარება და ჩვენ ნამდვილად ყველა ძალისხმევას მიმართავთ იმაზე, რომ ეს პროცესები დავაჩქაროთ, რაც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას. ის პრაქტიკულად წარმოადგენს გარკვეულ ჩარჩოს, რომელიც გულისხმობს საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტეგრირებას ევროპასთან და ეს არის შეუქცევადი პროცესები, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ჩვენ გვინდა რომ ნამდვილად ჩამოყალიბდეს როგორც სრულად ევროპული ქვეყანა. DCFTA ეს არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ინტეგრაცია მსოფლიო ბაზრებთან, ეს არის გლობალური მიწოდების ჯაჭვები, ეს არის საქართველოსთვის რასაკვირველია ბიზნესებისთვის ახალი შესაძლებლობები, ასევე ბიზნესებისთვის ბევრად უკეთესი შესაძლებლობა არის სხვადასხვა ბაზრებთან შერწყმის და გასვლის და რაც შეეხება DCFTA, რასაკვირველია ის ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის საქართველოს როგორც ინვესტიციებისთვის მიზანშეწონილ ქვეყანას და რასაკვირველია ჩვენი მხრივ ეს საშუალებას გვაძლევს 900 მილიონიან ბაზარზე გავიდეთ და რასაკვირველია ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად მეტი სარგებელი მივიღოთ აი ამ ყოვლის მომცველი ძალიან თანმიმდევრული ხელშეკრულებისგან. ჩვენ გვინდა ვიმუშაოთ ისეთი რეფორმების მიმართულებით, როგორც არის საავტორო უფლებების საკვების უვნებლობა, ასევე ესე იგი მოხსნათ გარკვეული ტექნიკური ბარიერები, რომლებიც არსებობს ვაჭრობის წინაშე და ასევე საბაჟო სფეროში, შესყიდვების სფეროში და ასე შემდეგ. ხა მინდა ვისაუბრო რამოდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. 2015 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში ექსპორტი საქართველოს ევროკავშირში 21%-ით გაიზარდა და პოტენციალი ბევრად უფრო დიდია. და რასაკვირველია ჩვენ ქვეყანას გააჩნია როლი რომ გახდეს რეგიონული ჰაბი, ანუ რეგიონული ცენტრი. ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად გავამყაროთ და უფრო მჭიდრო გავხადოთ ჩვენი თანამშრომლობა რეგიონის ქვეყნებთან, ასევე გვინდა უფრო აქტიურად გამოვიყენოთ და ეფექტურად გამოვიყენოთ ჩვენი სტრატეგიული მდგომარეობა, როგორც ევროპის და ასიის გასაყარზე მყოფი ქვეყანა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩინეთის სათავეში ჩაუდგა ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის განხორციელებას და ჩვენ ნამდვილად ძალიან დაინტერესებული ვართ, რომ ეს პროექტი იყოს წარმატებული. ასევე როგორც მოგეხსენებათ, ოქტომბერში ჩავატარებთ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს. იმედია, რომ ბევრი თქვენთაგანი დაესწრება ამ ფორუმს. ასევე როგორც მოგეხსენებათ, ასევე ესე იგი მარტში იყო პეკინში ხელმოწერილი ახალი ხელშეკრულება საქართველოს ჩინეთის თანამშრომლობის თაობაზე. ჩვენ რასაკვირველია გვაქვს ასევე DCFTA-ს ქვეყნებთან, თურქეთთან, რუსეთთან, ასევე რასაკვირველია ევროკავშირთან, გარდა ევროკავშირისა თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ჩვენ გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებები ხელმოწერილი, რომლებთაც ეწოდება EFTA და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები ვაჭრობისთვის. ასევე გვაქვს ესე იგი ჩინეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ხელმოწერილი ასეთი ხელშეკრულებები. გარდა ამისა, ჩვენზე ვრცელდება პრეფერენციული რეჟიმი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, შვეიცარია, ნორვეგია, იაპონია. და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. მიუხედავად ამისა, უნდა რასაკვირველია აღინიშნოს, რომ არის გარკვეული დაძაბულობა რუსეთთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით რუსეთის ბაზრის გახსნა სხვადასხვა პროდუქციისთვის საქართველოსთვის და გარდა ამისა, საინვესტიციო პერსპექტივებიც საკმაოდ კარგი არის. ამჟამად ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტო ზრდა გარკვეული მიმართულებებით და რაც შეეხება წინასწარ მონაცემებს 2014 წელისა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა არის 1.3 მილიარდი და ეს არის არა მხოლოდ 35%-იანი ზრდა 2013 წელთან შედარებით, მაგრამ ეს არის ძალიან მაღალი, ყველაზე მაღალი ინდიკატორი ბოლო 6 წლის განმავლობაში. და რაც შეეხება ესე იგი ევროკავშირის ქვეყნებს, ესე იგი დაახლოებით 64%-მდე გაიზარდა და რაც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას და DCFTA-ს ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ და იმედი გვაქვს რომ საქართველოს ზრდის პოტენციალი კიდევ უფრო გაიზრდება. ახლა მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევახო საერთაშორისო რეიტინგებს და რანჟირებას. ჩვენ რასაკვირველია ვართ ღია და გახსნილი ქვეყანა.
ჩვენ ვართ მე-15 ადგილზე მსოფლიო ბანკის რეიტინგის მიხედვით, ბიზნესის კეთების სიმარტების მიხედვით და რაც შეეხება, ესე იგი, ასევე 22 ადგილზე ვართ, როგორც ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკა მსოფლიოში. და ასევე რაც შეეხება, ესე იგი, მე-4 ადგილზე ვართ ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, კორუფციიდან თავისუფლების ინდექსის თვალსაზრისით და რასაკვირველია ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სარეიტინგო სააგენტოებმა მოგვაყუნა ძალიან კარგი რეიტინგი და რაც შეეხება მაგალითად Fitch-ის ინდექსის მიხედვით, ესე იგი მისი გადაწყვეტილება იყო პრინციპში ასევე დაფუძნებული, გათვალისწინებული იყო გარკვეული გარეშე ფაქტორები, არა მარტო ქვეყნის შიგნით არსებული ფაქტორები, ასევე მინდა ვისაუბრო გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ინდექსებზე, როგორც მოგეხსენებათ, ესე იგი, გადასახადების მიხედვით საქართველო არის მე-4 ადგილზე კატარის შემდეგ და გაერთიანებული არაბეთის ემირატების შემდეგ, ესე იგი, გადასახადების სიმარტივის და ყველაზე ნაკლები საგადასახადო ტვირთის თვალსაზრისით. რაც შეეხება, ესე იგი, ბაზარზე შესვლის თვალსაზრისით, ну, ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს სპეციალური ორი ინსტრუმენტი, ეს არის საპარტნიორო ფონდი და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი. ეს ფონდები გარკვეულ პროექტებს ანხორციელებენ. ეს არის პრაქტიკულად სრული პაკეტი გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროექტებისა და მომსახურებებისა და ეს არის კერძო და სახელმწიფო პარტნიორობა. რაც შეეხება თანაინვესტირების ფონდს, რასაკვირველია, ეს არის კერძო კაპიტალი და გარდა ამისა წარმოდგენილი არიან ისეთი აქციონერები, როგორც არის აბუ-დაბის ჯგუფი, ეს არის რას ალ ქაიმანის საინვესტიციო სააგენტო, გაერთიანებული არაბეთის ემირატების, ასევე ქალიქ ჰოლდინგი, კაზახტრანსოილი, სტატოილი, აზერბაიჯანიდან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს მთავრობას, რასაკვირველია, ჩვენ მაქსიმალურად მუშაობთ იმაზე, რომ დაცული იყოს საკუთრების უფლებები. EBRD-სთან ერთად ჩვენ ქმნით სპეციალურ ინვესტორთა საბჭოს და სწორედ ამის თაობაზე იქნება ხალმოწერილი მემორანდუმი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც ხელს უწყობს დიალოგს ბიზნესებსა და მთავრობას შორის და შესაბამისად ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად გავაუმჯობესოთ ბიზნესის წარმოებისა და ასევე საინვესტიციო გარემო. და მთავრობამ ასევე დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღების გამახვილება ინტელექტუალურ უფლებებზე. ჩვენ ასევე ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას Microsoft-ის კორპორაციასთან და რასაკვირველია, მხოლოდ ესე იგი სერტიფიცირებული Microsoft-ის პროდუქტები იქნება გამოყენებული მაქსიმალურად ხელშეწყობილი. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მთავრობა ხელს უწყობს ასეთ ინიციატივებს, რაც შეეხება განათლებას. ეს არის ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი. და ეს არის ნამდვილად ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას საქართველოსთვის, იმიტომ რომ საქართველო აკეთებს აქცენტს ნამდვილად ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად მამოძრავებელი ძალა ეკონომიკის განვითარების და გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ აი ამ ინიციატივებს ასევე მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების ათწლეულის გამოწვევის კორპორაცია. ხელმოწერილი იქნა კომპაქტი, მისი მოცულობა არის $140 მილიონი, 2013 წელს მოეწერა ხელი და ასევე ესე იგი ბაკალავრიატის ესე იგი ხარისხი იქნება გაცემული მეცნიერების, ტექნოლოგიების, ინჟინერიის სფეროში და სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სამ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ანხორციელებს აი ამ პროგრამას. და ჩვენი მთავრობა ნამდვილად სრულიად აცნობიერებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ უაღრესად კვალიფიცირებული პროფესიონალები გვყავდეს STEM-ის მიმართულებით, ანუ ეს ყველაზე მოთხოვნებული მიმართულება განათლების და 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაცია მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საქართველოს ამ მიმართულებით განვითარებაში. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობა ასევე აფინანსებს პროფესიული განვითარებას. დაახლოებით 20,000 სტუდენტი იქნება, ესე იგი, გაივლის ასეთ პროფესიულ სწავლებას და მინდა შევაჯამო, რაც შეეხება ესე იგი ჩვენს ძირითად მიზნებს. ეს არის მაკროეკონომიკალი სტაბილურობა, ეს არის ღია და სამართლიანი კონკურენცია ბაზარზე, ეს არის დაცვა საკუთრების უფლებების და ინტელექტუალური უფლებების, ეს არის ადამიანის უფლებები, დამოუკიდებელი სასამართლო, ეფექტური ფინანსური სისტემა, სტაბილური, პროგნოზირებადი და გამჭვირვალე საკანონმდებლო გარემო.
და ეხლა მინდა შევეხო რამოდენიმე სიტყვით სექტორულ პრიორიტეტებს, რაც შეეხება ესე იგი სტრატეგიულ, ასე ვთქვათ, ხაზი მინდა გაუსვა საქართველოს სტრატეგიულ მდგომარეობას, რომელიც ასევე ხელს უწყობს, რომ საქართველო გახდეს ნამდვილად რეგიონული ჰაბი, რეგიონული ცენტრი. შესაბამისად, ჩვენ გამოვავლინეთ 5 ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება, ეს არის საბანკო სექტორი, ტრანსპორტაცია, ტრანსპორტირება, ლოჯისტიკა, ენერგეტიკა, ტურიზმი, წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. რაც შეეხება საბანკო სექტორს, ეს არის უაღრესად განვითარებული სექტორი საქართველოში, ძალიან კარგი არის კაპიტალიზაციის მაჩვენებელი 7.4% და გარდა ამისა საკმაოდ მაღალი არის ლიკვიდურობა, ლიკვიდურობის კოეფიციენტი არის დაახლოებით 27.6% 2014 წელს. ბანკები ძალიან აქტიურები არიან და ეს ნამდვილად ამას მოწმობს დინამიური ზრდა სესხების გაცემისა და მიუხედავად 13.3%-იანი შემცირების საბანკო სექტორისა 2010 წელს, რასაკვირველია იყო კომბინირებული ეფექტის შედეგად, რასაკვირველია ხა ეს იყო საერთაშორისო ფინანსური კრიზისით გამოწვეული, ასევე ესე იგი რუსეთთან ომის შედეგებით და შესაბამისად, მიუხედავად ამისა, ესე იგი მიღწეული იქნა დაახლოებით 20%-იანი ზრდა 2011 წელს სესხების გაცემისა და რაც შეეხება 2014 წლის ინდიკატორს, ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოიკვეთა ტენდენცია ზრდის, ეს არის დაახლოებით 24%, რაც შეეხება მთლიან მოცულობას კომერციული ბანკების მიერ გაცემულს 2014 წელს, ეს იყო 7.3 მილიარდი დოლარი. ამჟამად არის 20 ესე იგი კომერციული ბანკი და უცხოური ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში. მთლიანი აქტივების ღირებულება არის 12 მილიარდი დოლარი და ეს არის 22%-იანი ზრდა 2013 წელთან შედარებით. და გარდა ამისა, ესე იგი, აქციონერების პოზიცია რაც შეეხება ბანკებში, რომლებიც არიან ესე იგი დარეგისტრირებული საქართველოში, უპირველეს ყოვლისა მინდა სოციეტე ჟენერალი ვახსენო, ასევე გერმანიის პროკრედიტ ბანკი, ასევე აზერბაიჯანის ბანკი, ყაზახეთის ბანკი, გაერთიანებული ემირატების ბანკი. რაც შეეხება ეს ბანკები აქ არიან წარმოდგენილი, გარდა ამისა, ორი საქართველოს ბანკი უკვე არის ესე იგი დარეგისტრირებული ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ესე იგი 2006 წელს საქართველოს ბანკმა გაიარა IPO-ს პროცესი ლონდონში და გარდა ამისა, ესე იგი TBC-ის ბანკი ასევე ესე იგი მან წარადგინა განაცხადი 2014 წელს, რომ ის გაივლიდა IPO-ს პროცესს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა შევეხო შემდეგ სფეროს, ეს არის ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა. და რაც შეეხება ტრანსპორტს და ლოჯისტიკას, ნამდვილად ჩვენ გვაქვს 4 საერთაშორისო აეროპორტი, გარდა ამისა ჩვენ ვაბანდებთ ინვესტიციებს რკინიგზის ახალ ინფრასტრუქტურაში და ეს ხელს შეუწყობს ესე იგი აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობას. ბაქო, თბილისი, ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი შეერთებს აზერბაიჯანს, საქართველოს. ეს იქნება 45%-ით უფრო სწრაფი მიწოდება კონტეინერების ტრანსპორტირება, რაც შეეხება ტვირთის და მგზავრების გადაყვანის შესაძლებლობა. მთლიანად იქნება 5 მილიონი ტონა და 1 მილიონი მგზავრები. და აი ეს შესაძლებლობები შემდგომ გასამაგდება და გარდა ამისა, რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ესე იგი ასევე სარკინიგზო ხაზი საქართველოს ჩინეთს შორის. საქართველოს ნამდვილად ამ მიმართულებით აფართოებს თავის პოტენციალს, ასევე ორი დიდი გვირაბი შენდება, რომელიც შეერთებს საქართველოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილთან და ეს გაზრდის 50%-ით გადაზიდვების სიჩქარეს და გაასამაგებს წარმადობას. და ნამდვილად ესე იგი ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ასევე ესე იგი პორტებზე, ასევე რასაკვირველია აეროპორტებზე. რაც შეეხება ნამდვილად ჩვენ ვაპირებთ ანაკლიაში, შავი ზღვის სანაპიროზე, ესე იგი ღრმასაზღვაო პორტი ავაშენოთ და დაახლოებით 7 ეტაპი იქნება მშენებლობის და რაც შეეხება 100 მილიონი ტონა იქნება წელიწადში მისი წარმადობა. ანაკლია სპორტს აქვს თავისი უპირატესობა, ეს არის სტრატეგიული მდებარეობა, ასევე ესე იგი პანამაქსის ტიპის გემების მიღების შესაძლებლობა, ეს არის პრაქტიკულად ერთი ფანჯრის პრინციპი და ასევე მთელი წლის განმავლობაში უსაფრთხო ნავიგაცია. რაც შეეხება ახალი პორტის მშენებლობას, ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ეს ნამდვილად გაზრდის ტვირთის ბრუნვა საქართველოში მნიშვნელოვნად. ღრმა საზღვაო პორტი ნამდვილად ეს იქნება ძალიან პოზიტიური
მასიური ზეგავლენა ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე 12 კონსორციუმი მათ გამოხატეს ინტერესი ამ პროექტის მიმართ და რაც შეეხება ესე იგი აქედან 7 იქნა ამორჩეული და 2015 წლის სექტემბრისთვის იქნება საბოლოოდ ესე იგი გამოვლინდება გამარჯვებული და დაიწყება ესე იგი 2015 წლის 16 წლის ივნისიდან მშენებლობა. რაც შეეხება ენერგეტიკის სფეროს, ეს რესურსები არის ნამდვილად ძირითადი დრაივერი, ძირითადი მამოძრავებელი ძალა აბრეშუმის გზის შემდგომი განვითარების და რასაკვირველია რეგიონის და ნამდვილად საქართველოს თავის პოზიციონირებას აპირებს ისე, რომ ის აპირებს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის როლის შესრულებას, ასევე მეზობელი ქვეყნებისთვის ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ განახლებადი ენერგიის მიმართულებით, საქართველოს ენერგოპოტენციალი გახდება კიდევ უფრო საინტერესო და გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, ესე იგი ჩვენ ტერიტორიაზე შახტენზის მეშვეობით, ესე იგი სრულად რუსეთის ამ შემთხვევაში გავლის გარეშე ხდება ესე იგი ნავთობის გადაზიდვა და ასევე ესე იგი სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი განხორციელდება. ეს არის დაახლოებით 16 მილიონი BCM-ის მოცულობის ბუნებრივი გაზი გავა ესე იგი ევროპასა და თურქეთში და შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ახალი ინვესტიციები იქნება ესე იგი საქართველოში და საქართველოს ენერგოსექტორი ნამდვილად ძალიან საინტერესო არის უცხოელი ინვესტორებისთვის 2007-2014 წლის განმავლობაში ენერგოსექტორმა დაახლოებით 1.4 მილიარდი დოლარი მოიზიდა და მოცემულ სექტორში ყველაზე დიდი ინვესტორები ეს არის ინდური კონგლომერატი ტატა ჯგუფი ეს არის ერთობლივი პარტნიორობა ნორვეგიასთან ისინი ესე იგი კასკადურ მაღალი წნევის მილსადენებს აშენებენ რომლის საერთო ღირებულება ინვესტიცია იქნება 600 მილიონი დოლარი და გარდა ამისა რასაკვირველია ჰიდროელექტროსადგურებით პროექტები როგორც მოგეხსენებათ გაშვებული არის უკვე და აქ დაახლოებით იქნება მოცულობა 1.2 მილიარდი დოლარი. როგორც მოგეხსენებათ ასევე საქართველო არის ესე იგი ექსპორტიორი ელექტროენერგიის და ჩვენი გადაცემის შესაძლებლობა ეს არის 4000 მეგავატი, ეს არის საკმაოდ კარგი პოზიცია, რაც შეეხება ტურიზმს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანა ძალიან ბევრი რამის შეთავაზება შეგვიძლია ტურიზმისთვის, ეს არის რასაკვირველია სანაპიროები, ეს არის სამთო კურორტები, ეს არის სხვადასხვა სანატორიუმები და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანა აკეთებს საკუთარ თავის პოზიციონირებას, როგორც მთელი წლის განმავლობაში, ანუ 4 სეზონის განმავლობაში საინტერესო ქვეყანა ტურისტებისთვის, ასევე ჩვენი პოტენციალი რასაკვირველია ღვინის მრეწველობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდიანმა დაასახელა საქართველოს როგორც მეოთხე ყველაზე კარგი ქვეყანა ტურისტული არდადეგებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია გარკვეულ ექსტრემთან. და შესაბამისად ეს არის ძალიან საინტერესო პერსპექტივა. ქვეყანა დაახლოებით მე-6 ადგილს იკავებს New York Times-ის რანჟირების მიხედვით და პრინციპში ესე იგი საკვების ტურიზმის მიხედვით საქართველოს შეყვანილი იქნა ტოპ 7 ქვეყანაში, რომელიც არის ესე იგი საინტერესო თავისი სამზარეულოთი. და ნამდვილად 2011 წელს ვიზიტორების რაოდენობა იზრდებოდა, მაგრამ 2014 წელს დაახლოებით 5.5 მილიონი ტურისტების რაოდენობა იყო და შესაბამისად ბოლო წელი იყო მეორე წელი რიგრიგობით, როდესაც ტურისტების რაოდენობამ გადააჭარბა საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას. ჩვენ ვმუშაობთ ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ჩვენ ნამდვილად გვინდა ახალი სერვისების დანერგვა, მათი დახვეწა შემდგომი და ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ნამდვილად უნდა გავხდეთ ტურისტული ცენტრი ასევე ამ რეგიონის და გვინდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის პოზიციონირება როგორც ცენტრი ტურისტული განვითარებისა. ძვირფასო მეგობრებო, ასევე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო EBRD-ის იმისთვის, რომ მან საქართველოს აირჩია თავისი შეხვედრის ჩატარების ადგილად. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის და მინდა ასევე გაგიზიაროთ ინფორმაცია კიდევ სხვა ღონისძიებების თაობაზე. ამ წელს
ჩვენ ასევე შავი ზღვის ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრას ჩავატარებთ 500-ზე მეტი მაღალი დონის დელეგატი ჩამოვა შავი ზღვის პირეთის ქვეყნების რეგიონებიდან, ასევე აბრეშუმის გზის ფორუმი, ასევე UEFA-ს თასი და 2015 წელს ასევე იქნება ივლისში, ესე იგი ახალგაზრდული ოლიმპიადა. და ასევე არის შანსი, რომ 2018 წლის მსოფლიო ოლიმპიადა ასევე შეიძლება ესე იგი ჩატარდეს აქ. ასევე მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში ჩატარდება თბილისში და მინდა მოგილოცოთ. და შესაბამისად როგორც ქვეყანა, რომლის ტურიზმის პოტენციალი ნამდვილად კიდევ უფრო ფართოვდება და საინტერესო ხდება, ასევე საჭიროა ქვეყანაში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რასაკვირველია ეს არის სასტუმროები, ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია წარმოდგენილი 10-ზე მეტი საერთაშორისო ბრენდი. საქართველოს ბაზარზე არის Sheraton-ი, Rixos-ი, Hilton-ი, Radisson-ი, Marriott-ი, Holiday Inn და ასევე შემოდიან ახალი ბრენდები, ეს არის Millennium სტუმრო, რომელიც იქნება ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, გართობის და რეკრეაციულ შესაძლებლობებთან, ეს არის Melco-s ჯგუფთან ერთად, ეს იქნება ასევე Hyatt, ანუ იქ იქნება კაზინო, უძრავი ქონების ოპერატორები, Hyatt, Intercontinental და ასე შემდეგ. უკაცრავად რომ ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ ბევრი ასპექტი მოვიცვა, რაც შეეხება ესე იგი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებას. ჩვენ ნამდვილად გვინდა რომ მაქსიმალურად კონკურენტული პოზიციონირება მოვახდინოთ და ეს ნამდვილად შესაძლებელია, იმიტომ რომ გავითარებთ ინფრასტრუქტურას, ხდება რასაკვირველია გადასახადების კიდევ უფრო გამარტივება, ასევე ესე იგი დაბალი დანახარჯები არის დაკავშირებული და როგორც მოგეხსენებათ, Brownfield-ის საინვესტიციო პროექტების დაწყება ძალიან ადვილი არის ქვეყანაში და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ მთელი იგი კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების მოზიდვა ხდება, ერთობლივი პარტნიორობა და მთელი რიგი ბროშურები იქნა ამასთან დაკავშირებით მომზადებული ამ ფორუმისთვის. და რაც შეეხება ესე იგი ინოვაციებს ამ მიმართულებით სპეციალურად ეკონომიკის სამინისტროზე შეიქმნა მეწარმოების და ინოვაციების ხელშეწყობის სააგენტო და 2014 წლის ივნისიდან მოყოლებული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა წამოწყებული იქნა აწარმოეს საქართველოში და ასევე შესაბამისად ესე იგი ეს არის ინდუსტრიული წარმოების მხარდაჭერა სასოფლო მეურნეო მხარდაჭერა, ესე იგი პროდუქციის წარმოების და შესაბამისად თანადაფინანსება, ასევე საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, ასევე ლიზინგის ხელშეწყობა, სახელმწიფო საკუთრების, ეს როგორც მიწა, ასევე სხვა აქტივები გადაცემა სიმბოლურ ფასად ერთ-ლარად გარკვეული ინვესტიციებთან დაკავშირებული ვალდებულებებით და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი DCFTA-ის ხელმოწერასთან ერთად ჩვენ ნამდვილად მოვველით, რომ ეს შესაძლებლობები განვითარდება, განსაკუთრებით ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების სექტორი და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ აქტიურად დაუჭიროთ მხარი კერძო ბიზნესების განვითარებას, რათა მაქსიმალურად მათაც მოახდინონ ჰარმონიზაცია ევროკავშირის ნორმებთან და სტანდარტებთან. და ბოლოს დასკვნის სახით, ეს იყო მიმოხილვა რასაკვირველია საქართველოს ეკონომიკის, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად საქართველოს ეს არის შესანიშნავი ადგილი იმისთვის, რომ განახორციელოთ ინვესტიცია და წამოიწყოთ ბიზნესი. მე მინდა კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ თქვენ, რომ ჩემი მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გაუმჯობესოს ბიზნეს გარემო და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ გექნებათ ძალიან წარმატებული შეხვედრა და EBRD ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი საქართველოს მისი განვითარებისა და ასევე ესე იგი გვინდა რომ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი თუ რამდენად ქვეყანა ერთგულად ევროპული და ევროატლანტიკური კურსით ვითარდება. კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ, რომ თქვენი 24 შეხვედრა ჩაატარეთ აქ. დიდი მადლობა. As the Prime Minister was როგორც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა დღევანდელი საქართველოს შევადაროთ 25 წლის წინანდელ საქართველოს სერიოზული განსხვავება გვაქვს დღეს და Tom Friedman-მა როდესაც დაწერა თავისი წიგნი სამყარო ბრტყელია იგი გულისხმობდა რომ დღეს
მსოფლიოში ინფორმაციის გაცვლა ხდება ძალიან სწრაფად. საქართველოში და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, რომელსაც სურს მსოფლიო გლობალურ ბაზარზე გამოსვლა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. სერიოზული ძალისხმევა არის ამისთვის საჭირო და EBRD ყველანაირად ცდილობს დახმარების ხელი გაუწიოს ამ შემთხვევაში ქვეყნებს და რეფორმები რა თქმა უნდა საჭიროა, იმიტომ რომ კონკურენცია პირდაპირი საერთაშორისო ინვესტიციებისათვის ძალიან მაღალია და ამიტომ აი ამ გლობალიზებულ სამყაროში სერიოზული კონკურენცია არის საჭირო. ბატონი სუმა შახრაბადი, EBRD-ის პრეზიდენტი, გთხოვთ. ბატონ პრემიერ-მინისტრს მივესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვიხარია, რომ ჩვენი ყოველწლიური შეხვედრა საქართველოში ტარდება თბილისში. ჩვენთვის დიდი პატივია ამ სესიის გახსნა. არსებული და პოტენციური ინვესტორები დღეს უნიკალური შესაძლებლობის წინაშე დგანან. აქ არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები და რატომ არის საქართველოს ძალიან მიმზიდველი როგორც ინვესტირების დანიშნულების ადგილი. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, საქართველოში არის ძალიან კარგი კერძო სექტორი და საქართველოსათვის კიდე ეს არის კარგი შესაძლებლობა მარკეტინგი მოახდინოს ქვეყნის. EBRD-ში ჩვენ ეჭვს კი არ გვეპარება საქართველოს მიმზიდველობის შესახებ. და ჩვენ დავიწყეთ აქ მუშაობა 1993 წელს და ჩვენ დიდი ინვესტირება მოახდინეთ სხვადასხვა სექტორებში საქართველოს ეკონომიკისა 2.6 მილიარდი დოლარი. ყველაზე დიდი ინვესტიცია ერთსულ მოსახლეზე თუ შევადარებთ ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. 2014 წელს, ანუ შარშან ჩვენ გავაორმაგეთ ჩვენი ინვესტირება წინა წლებთან შედარებით 214 მილიონი დოლარი და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ციფრის ზრდას. 2008-ში ჩვენ საბანკო სექტორში მაშინ როცა ძალიან რთული პერიოდი იყო ძალიან და საქართველოს ეკონომიკა ძალიან ბევრი მხრიდან განიცდიდა, ასე ვთქვათ, შეტევას, ჩვენ მაშინ საკმარისად დიდი რესურსი ჩავდეთ სუფთა ენერგეტიკაში, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაში და ეს საქართველოს მისცემს შესაძლებლობას ექსპორტირებაც კი მოახდინოს ელექტროენერგიის. ძალიან ბევრი მცირე ბიზნესი გაძლიერდა და გახდა სერიოზულად კონკურენტუნარიანი რეგიონში. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ჩვენ წვლილი შევიტანეთ საქართველოს ტრანსფორმაციაში ამ 20 წლის განმავლობაში. მაგრამ საქართველოს ისტორია არ არის მხოლოდ EBRD-ის ისტორია, ეს არის ისტორია, როგორც მივხვდეთ, ისეთი ქვეყნისა, რომელსაც ეყო ძალა იმისათვის, რომ განეხორციელებინა სერიოზული რეფორმები. ისტორია ადამიანებისა და ქვეყნისა, რომელიც ღებულობდა სერიოზულ გადაწყვეტილებებს და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ თავისი ქვეყანა საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე გადაეყვანა. ამიტომ 199 ქვეყნიდან ჩვენ კვლევაში საქართველო დღეს მე-15 ადგილზეა საქმის კეთების სიმარტივის კუთხით და ეს არის წამყვანი ნომერ პირველი ქვეყანა DST-ს ყოფილი DST-ს ტერიტორიაზე და მე ვთვლი, რომ ეს არის პიონერის როლი, რომელიც ითავა საქართველომ რეფორმების კუთხით და ეს არის სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი კონკრეტულად კრიმინალთან ბრძოლის, კორუფციასთან ბრძოლის და საგადასახადო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე. საქართველოში არის ბიზნესებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა, არის სტაბილურობა, სადაც ინვესტორს არ ეშინია დაბანდება თავისი კაპიტალისა და ჩვენ შეგვიძლია მივულოცოთ საქართველოს ეს მიღწევები, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით, რომ ამაზე უნდა გავჩერდეთ. ანუ კიდევ მეტია
გასაკეთებელი. ჩვენ უფრო მეტსაც გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გავამყაროთ მიღწეული, გავაგრძელებთ ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. ძალიან ბევრ ქვეყანაში და EBRD-ის რეგიონში საქართველო გადადის შემდეგ ტალხაზე ეკონომიკური ტრანსფორმაციისა და აი ამ ახალ დონეზე გადასვლა ჩვენ კიდევ უფრო სერიოზულ საჭიროებას ვხედავთ იმის გამო, რომ გლობალური ეკონომიკა გახდა დღეს ძალიან მსხვერპლი, ძალიან რთული მდგომარეობა ეკონომიკურად მსოფლიოში. საქართველო რა თქმა უნდა ვერ იქნება გამონაკლისი და რუსული ეკონომიკის შესუსტება, ნავთობის ფასის შეცვლა, ეს ყველაფერი მოქმედებს ეკონომიკაზე. გადარიცხვების საზღვარგარეთიდან ქვეყანაში გადარიცხვების რაოდენობის შემცირება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკაზე. ჩვენ დღეს ვართ საქართველოში, ჩვენ ვსაუბრობთ დაინტერესებულ მხარეებთან. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გავუმკლავდეთ იმ პრობლემებს, რომელთა წინაშე ქვეყანა დგას და როგორ გავუმკლავდეთ გარე შოკებს, როგორ გავხდეთ უფრო ძლიერები. ჩვენ გვაქვს სამი პრიორიტეტი ჩვენს რეგიონში. უპირველეს ყოვლისა, გაძლიერდეს ეკონომიკური მდგრადობა სიძლიერე. ამას სჭირდება რამდენიმე სხვა ნაბიჯი, რომ გაძლიერდეს ინვესტირების კლიმატი. და ამ თვალსაზრისით საქართველო და გუშინაც უკვე აღინიშნა ინვესტორთა საბჭოზე, რომ საქართველოში არსებობს მყარი პლატფორმა ამ დიალოგის გასამართად. მეორე, რეგიონალური ინტეგრაცია, ინვესტირების ხელშეწყობა, რომელიც გააძლიერებს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კავშირებს საზღვრებს შორის. როგორია საქართველოში ამის ადგილი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში არის ლოგიკური, ბუნებრივი, ლოგისტიკური კვანძი რეგიონში. და მესამე, ჩვენ EBRD-ში ვსაუბრობთ გლობალურ და რეგიონალურ პრობლემებზე, რესურსების ეფექტურობაზე, კლიმატის ცვლილებაზე, ენერგოეფექტურობის და სასურსათო უსაფრთხოებაზე. საქართველოს ადგილი, საქართველო შეიძლება იყოს როლური მოდელი ამ შემთხვევაში, მაგალითი იმისა, როგორ უნდა იყოს რესურსები მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, EBRD აგრძელებს მუშაობას იმისათვის, რომ ეს პრინციპები განხორციელდეს ქვეყანაში და საქართველო გადადის ახალ ეტაპზე, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ახალ ეტაპზე. ქალბატონებო და ბატონებო, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს იმისათვის, რომ იყოს ოპტიმისტურად განწყობილი. პირველი, ადამიანები. მეორე, მისი უნიკალური გეოგრაფიული განლაგება, ევროპის და აზიის გამაერთიანებელი კარიბჭე და ასევე ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერა შარშან. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების გაგრძელებას და ამიტომ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რეფორმები გაგრძელდება საქართველოში და ეს კარგი საფუძველი იქნება ამ ქვეყნისათვის, რომ გააგრძელოს წარმატებული განვითარება. ქართველ მასპინძლებს და ყველას, ვინც ესწრებით ამ ღონისძიებას, მე გისურვებთ ძალიან წარმატებულ სამუშაო სესიებს. That concludes our opening remarks from His Excellency the Prime Minister. ძალიან დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრს და EBRD-ის პრეზიდენტს და თუ შეიძლება გავაცილოთ ჩვენი საპატიო სტუმრები და მოვიწვიოთ ახალი პრეზიდიუმი.